Znajdujemy się dzisiaj w niezwykłym miejscu w południowo-zachodniej Bułgarii, tuż przy granicy z Grecją, a dokładnie w Rupite. To tutaj żyła i działała jedna z najsłynniejszych uzdrowicielek, a także jasnowidzek w całym świecie. Baba Vanga. Gdzieś na południu Bułgarii, w miejscu, gdzie ziemia oddycha parą, a cisza ma swój własny głos, żyła kobieta, o której mówił cały świat. Była niewidoma, a jednak potrafiła zobaczyć więcej niż ktokolwiek inny. Jej słowa dawały nadzieję, a jej uzdrawiający dotyk i zioła przynosiły ulgę tym, którzy cierpieli. Natomiast jej przepowiednie przekraczały granice czasu i ludzkiego rozumu. To historia kobiety, która pomimo swojej ślepoty widziała to, czego inni nie mogli zobaczyć, i leczyła tych, których nikt inny nie potrafił uleczyć. Jest rok 1911. W małej wiosce Strumica, położonej wówczas na terenach Imperium Osmańskiego, a dziś w Macedonii Północnej, przychodzi na świat dziewczynka. Wangelia Pandewa Dimitrowa, później znana całemu światu jako Baba Vanga. Dzieciństwo spędzała w ubóstwie, pomagając rodzicom w gospodarstwie. Aż pewnego dnia, gdy miała zaledwie 11 lat, spotkała ją tragedia, która odmieniła wszystko. Podczas burzy piaskowej straciła wzrok, ale wtedy zaczęła widzieć coś więcej. Mówiła, że słyszy głosy, które szepczą jej o przyszłości, że widzi losy ludzi, których nigdy wcześniej nie spotkała. Po wielu latach wędrówek i pomagania ludziom w codziennych problemach, Baba Vanga poczuła, że musi znaleźć miejsce, gdzie będzie mogła w spokoju przyjmować tych, którzy szukają jej rad. I właśnie wtedy trafiła na małą, spokojną osadę Rupite na południu Bułgarii. Miejsce było surowe, a jednak pełne mistycznej energii. Wulkaniczne źródła i ciepłe siarkowe dymy sprawiały, że powietrze wydawało się inne. Z czasem o niewidomej kobiecie zaczęto mówić w całej Bułgarii. Do jej skromnego domu w Rupite ciągnęły pielgrzymki. Zwykli ludzie, politycy, a nawet przywódcy państw. Mówiła, że jej wizje pojawiają się jak błyski, jakby ktoś pokazywał jej obrazy z przyszłości. Przypisuje jej się m.in. takie przepowiednie jak śmierć Stalina, katastrofę okrętu Kursk, rozpad Związku Radzieckiego, a także atak na World Trade Center, kiedy miała powiedzieć: przerażenie, przerażenie. Amerykańscy bracia upadną po tym, jak zostaną zaatakowani przez stalowe ptaki. Wilki będą wyć w krzakach, a niewinna krew popłynie. Niektórzy wierzą, że zapowiadała także klęski żywiołowe, powodzie, a nawet nowe choroby, które zmienią świat. Jej słowa często brzmiały jak zagadki, ale wiele z nich po latach zaczęło nabierać sensu. Dla jednych była prorokinią, dla innych uzdrowicielką, a jeszcze dla innych zagadką. Dużo z tych przypowiedni było podważanych, bo nie znalazły miejsca w zapisach. W większości były przekazywane z ust do ust. Żeby przekonać się o tym osobiście, udało mi się dotrzeć do osoby z bliskiej rodziny Vangi, starszej kobiety, dla której Baba Vanga była ciotką. Znała ją osobiście i pamiętała każdy szczegół jej życia. Co ciekawe, to spotkanie nie było zaplanowane. Los sam mnie do niej pokierował. Jadąc do Rupite, do domu i na grób Vangi, przypadkowo zboczyłem z trasy. I właśnie wtedy zupełnie niespodziewanie trafiłem na tą kobietę. To wyjątkowe spotkanie pozwoliło mi usłyszeć historie, których nie znajdziecie w żadnych książkach. Historie opowiedziane przez kogoś, kto widział i słyszał je z bliska. Baba Vanga, jasnowicka i uzdrowicielka.
едно съновидение. Сънува се, че под такава грамадна скала има затрупан храм от 5 век. Преди 1500 години. Това е бил храм. Такъв е бил храм. Така. Това е 5 век. Откриваме. 5 век. 5 век са го построили. 10 век се затрупва и 21 век се открива новия храм. По време на турско, от тук до Кожух е било храм до храм. За да няма българско православие, всичко са изгорели. Много храмове са ги изпепелили, за да няма българско православие. И тук някакви монахини, нали, затрупват тия святи неща тук и го покриват, за да не го намерят. Има още други такива храмове затрупани. Баба Ванга казваше. Тя е моя война близка. Значи няма нищо случайно. Така, това, което сме намерили тук, много кръстове, икони, такива кандила, обаче тия археолозите историческа намеса имат, взимат много от нещата да ги изследват, да ги преследват, но накрая нещата безследно изчезват. Но ние запазихме 2 чудотворни икони, дето ги няма никъде в цяла България и вършат чудеса. Говоряща икона. Защо говоряща? Защото много деца проговориха. А момчета, едното на 18, другото на 25, другото на 35, също проговориха. Медицината и науката безпомощни, обаче тук висшата сила им помогна, за да отговорят. Така, чудотворните икони ги държиме там. Защо там? Защото там е под видеокамера и под ключ. Иначе веднага ще ги дигнат, защото няма ги никъде. Това скъпоценни неща, веднага са ги... А може ли да ги видим? Веднага. Добре. Така. Другото да ви кажа. Значи, скалата, 3 кръста, елате да ги видите. Тук е единия кръст. Елате да видите другите. Бабе, ето ги. Ето го другия. Виждате ли на скалата? Ето го. Да, тук е. Така. А другия е там там отгоре сега. Обърни внимание отгоре. Там на другата. Там ги има пак. Там ги има. Да, 3 кръста. 3 кръста са, и то е един тук отпред. Значи 3 кръста и 3 храма са обаче. 3 кръста и 3 храма. Да, разбирам. Света Петка в началото. Света Петка. Да. Това е Света Богородица и Свети Пантелеймон. Това е Свети Пантелеймон. Горе? Да. Още не е свършен, нали? Още трябва да се работи. Да. Така. 3 кръста, 3 храма и 3 водоизточника. Ето го единия водоизточник от 5 век. Питейна вода. Това се пие тази вода? Пие се, да, питейна вода. Не е много студена. Сега ще ти кажа коя е студена. Значи това е единия водоизточник. А другия зад храма, елата ще го видите тук. Защо са 3? Всичко по 3. 3 кръста, 3... Като Света Троица. Да. Нали? Да. Ето Света Троица. Та Отца, Сина и Светия Дух. Така. Ето го там един. Там къде е... Да, виждам. Момче. Да. Там е... Втория водоизточник, обаче е с язмо, се казва, лечебна вода. Лекува вътрешните органи. 100% лечебно въздействие. И че тук това място е много силно енергийно. Нали? Да, много силна енергия, да. Това е А трета? А третия водоизточник е там зад Свети Пантелеймон. Дадахме едно уважение и признание на баба Ванга. Там също има водичка. От тая водичка може като идете да ви благослови. Такова едно кръстче може да се направите от нейната вода. А тая на всека цена. Хем е ликовита, хем е студена. За пиене, ако имате шишенце, да си напълните. Добре.
za groba na Baba Vanga и Сега ще ви къщата кажа. тук ли е или в друго место? Така, сега ще ви кажа. От тук ще се върнете тук обратно. Пътувате в посока. Е така, напред, точно в подножието на този връх Кожух. Тая Кожух. Точно в подножието. Там е и храма, там я и погребахме. Моя близка. Война моя. И ние участвахме в погребението. Като близка. Роднина. Моя близка роднина, да. Моя роднина, моя война. Война значи така. Значи война, нейният съпруг и моята свекърва, брат и сестра. Ела сега да ти кажа тук до чудотворните икони. Виж колко е стара икона. Погледни я, гледай. Това е от 5 век? Да, от 5 век. Тази икона. Е тази. Тази, да. И тази. Това е благовещението, когато майката получава благата вест. Даже тук има означение 643 година. Така, така, така и така. От десно наляво. А другото, което да ви дам обяснение, бабе, значи, тук по-нагледно се вижда. Тук е по-нагледно. Никъде я няма, защото Света Богородица Исус Христос навсекъде ги има. Но никъде го няма, къде Исус Христос държи в едната ръка земното кълбо, а в другата оръжието. С оръжието убива вашия проблем. Нали всеки идва с проблем? Убива се вашия проблем и молбата се сбъдва, защото тая висша сила Света Троица е на милиметри от вас. Вместо на километри, на милиметри. И зато и стават чудесата. Това е благовещение, когато майката получава благата вест от Архангел Гаврил, че ще става майка на Син Божий. Това означава. Благовещението, да. Друго от Баба Ванга ще ви кажа. Всеки един от нас трябва да носи по един светец в джоба с името, което носи. Как се казваш? Давид. Давид. А тя? Анна. Ана. Значи света Ана, на нея е охраната, пътеводителя и защитник. На теб сега ще видим една чудотворна, ще ти дадем. Добре. Да. Ето, това е за нея. Това е така. София. Това е София. Ето, това е София. София, вяра, надежда и любов. София, вяра, надежда, милост. Това е за нея. А за тебе ще дадем чудотворната икона. Ето тук Исус Христос, къде държи оръжието, с оръжието да убие твоите проблеми и при теб да остава само хубавите неща. Благодаря. Съгласен си. Но винаги да се ги носите, защото е осветено. Всичко е осветено с виш. Това е аргонит, тая скала се казва аргонит. Тая скала. Да. Аргонит гони всичко лошо и е баланс за спокойствие и спокоен сън. По три, както е Отца, Сина и Светия Дух. Взими. Да ги вземеш, да си са в тебе. Така. Като светеца как е в тебе и тия да. Казва се гони всичко лошо и е баланс за спокойствие. Сега отивате за водичката горе. Да. Водичката на всяка цена. Там ще минете през Баба Ванга да ви благослови. То там, значи пеша ще минем, не трябва с колата. Не с колата, от тук. Добре, добре. Ще 100 години да дойдете тук да ги отпразнуват. Става ли? Да. 100 годишната тук да ги отпразнуват. Добре. Айде готово. А аз, понеже сега съм на 80-та, майката си трака, едва ли ще ви дочаквам. Но горе имам видеокамера, отгоре ще наблюдавам дали ще изпълните наредбата. Оттам отгоре? Да. Благодаря ви много. Всичко добро. Ciao. Ajde, ciao. Rozmawiając z tą przemiłą starszą kobietą, myślałem, że dowiem się więcej niezwykłych tajemnic, o których tyle przeczytałem w internecie. O wizjach, przepowiedniach, o tym, co Baba Vanga rzekomo przewidziała. Tymczasem wszystko potoczyło się zupełnie inaczej. Usłyszałem coś zupełnie innego. Kobieta opowiadała, że Baba Vanga była bardzo religijna i że często się modliła i wierzyła w moc dobra. Przepraszam, raz wspomniała, że w swoich wizjach Vanga mówiła o dawnych cerkwiach, zniszczonych, zapomnianych i ukrytych, a dziś na nowo odkrywanych. Powiedziała również, że tam, dokąd teraz jadę, do miejsca, w którym mieszkała, stoi cerkiew, którą ufundowała z własnych środków oraz przy wsparciu wiernych i darczyńców.
Szczerze mówiąc, spodziewałem się, że usłyszę więcej o jej przepowiedniach. Ale może właśnie w tym tkwi tajemnica, że jej prawdziwa siła nie była w wizjach, tylko w wierze. Teraz ruszam w stronę jej domu, który dziś jest żywym muzeum, miejscem spoczynku Wangi, a także cerkwią, którą pozostawiła po sobie. Zobaczymy, co nas czeka. Może uda się dowiedzieć czegoś więcej o samej Wandze i o tym, w co naprawdę wierzyła. Tutaj prorokini przyjmowała tych, którzy potrzebowali jej pomocy. Tutaj brała na siebie ich ból i cierpienie. Tutaj obdarzała ich wiarą i nadzieją. Mam nadzieję, że podobała Wam się historia o babie Wandze. Choć dla niektórych może to być lekko naciągana historyjka, to tak naprawdę tutaj na Bałkanach legenda baby Wangi, uzdrowicielki i jasnowicki do dziś jest wciąż żywa. Żegnam się już z tym miejscem pełnym historii baby Wangi. To już nie jest to samo miejsce, w którym kiedyś zamieszkała. Czasy się zmieniają. Wokół powstają kurorty przy gorących źródłach, które przyciągną wielu turystów. A przyszłość tego miejsca? Czas pokaże, jaka będzie. Na pewno jednak jest to miejsce pełne energii, o czym sam mogłem się przekonać.